मन चाओ पया प्रभ आगन सुनिया हर गाओ हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे हर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिले करण कारण जोगो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ अज का ये दीवान जिवें दसिया गया तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी के प्रकाश दिवस को समर्पित है। इस दीवान चाण तो पहला गुरुद्वारा सिंह सभा भी संतां दे नाल मैं विचार साझे किए ते उत्थे भी विषय गुरु अमरदास जी का जीवन ते उस समय दीयां घटनावां दा अज दे समय दे नाल की रेलेवेंस है इस दे उत्ते ही आधारित सी। इस गल का ध्यान रहे दो गल्लां अक्सर दोहराइयां जांदियां ने अंग्रेजी च इस नूं कहंदे ने हिस्टरी रिपीट्स इटसेल्फ ते पंजाबी च असीं कहंदे हैं कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। गल ये नहीं है कि इतिहास दे कोई स्प्रिंग लगा हुंदा है कि इतिहास घूम के उत्थे आ जांदे। इतिहास इसलिए दोहराया जाता है कि जिन्हां दे नाल जो वापरदा है जे वो इतिहास को सबक नहीं सीखते ते उही गलती वो करते ने तो उसे ही मोड़ ते आके खड़ो जाते हैं। और ये अखाण दोनों ही तरह के उत्ते लागू हुंदे जदों असीं वेले दे हाकमां दी गल करदे कि जे उन्होंने ये समझ नहीं आती एक हाकम श्रेणी को एक समय वो 16वीं सदी हुए 18वीं हुए 21वीं हुए कि राजे का धर्म पोलिटिकल सिस्टम का धर्म न्याय करने ते जे वो न्याय वाल पिठ करेगा टिरनी का सहारा देगा जुल्म का सहारा देगा ते अल्टीमेटली जिवें क्रिश्चियनिटी ने भी कहा कि दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड कि जिहड़े जुल्म के सहारे नाल जिउंदे ने जां जुल्म के सहारे नाल दूसरियां दे उत्ते अपना अधितत्व जां अपनी सॉवरनिटी जां अपना तक्कर जां अपनी है जिहड़ी है उन्हां दे उत्ते थोपदे ने वो फिर उसे ही तलवार दे नाल उसे ही तरीके दे नाल मारे जांदे ने। ये कुदरत दा एक सादा जिहा प्रिंसिपल है जिस नूं जदों असीं बाबा फरीद जी दी बाणी पढ़दे ते फिर ये श्लोक साडे सामने आंदे कि फरीदा लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट कि जे असीं किकर बीजना किकर दे कंडे हुंदे ने ते किकर ही उस चों निकलेगा फिर तुसीं बिजौर दियां जां चमन दियां दाखां जां अंगूर एक्सपैक्ट नहीं कर सकदे जे सारी उम्र तुसीं उन जिहड़ी है उस दे नाल डील कीता ते फिर तुसीं पट जां रेशम दी तवक्को नहीं कर सकदे। ये कुदरत दा प्रिंसिपल साडे जीवन च भी लागू हुंदा है। जिहा बीजै सो रुणै कर्मा संदड़ा खेत जो कुछ असीं अज है वो कुछ ही है जो कुछ असीं पिछले पीरियड दे विच कीता ते जो असीं कल नूं बण लिया उही कुछ बनना जो अज असीं कर रहे हैं। ये जीवन दे विच भी इंडिविजुअल हकूमतां दे विच भी और कुदरत दे सारे नेम दे विच प्रेवलेंट है कि जुल्म दे नाल कदे भी कोई लंबा वक्त जिहड़ा वो अपना गुजर जां अपना अपनी जिहड़ी धौंस है उसको जमा नहीं सकता। पर हमेशा स्टेट पावर एक बहुत बड़ी पावर होती है। इहदे च भी कोई शक नहीं है कि पावर के सामने ताकत के सामने और मैं पिछले दिनों यूएनआई के ब्यूरो चीफ रहे अमृतसर जसपाल सिंह उन्होंने एक किताब आई है पिछले पीरियड और ये दो पत्रकार ऐसे ने ट्रिब्यून के दलबीर सिंह जिहड़े अमृतसर के कॉरस्पॉन्डेंट सन बाद उन्होंने बठिंडे ट्रांसफर कर दी प्रेम भाटिया ने क्योंकि उन्होंने सूट नहीं सी करता जिवें दी वो रिपोर्टिंग करते सन। और जसपाल सिंह जिहड़ा यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया उसका ब्यूरो चीफ सी
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੁੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ, 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਗਦਗ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਾਨੇ ਤੇ ਚਾਰ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੂਝਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਨ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ, ਈਵਨ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਯੋਧੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹਫਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਚਕਰਾਤੇ ਤਿਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਦਿਆਲ, ਬਰਾੜ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਸ, ਕਰਨਲਸ, ਮੇਜਰਸ, ਕੈਪਟਨ, ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40, 50, 100, 125, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਅਫਰੀਕਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਅਫਰੀਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਚਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ੇਰ
ਭਬਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦਹਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਚਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 32-33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਕਿ they fought to the last breath and bullet, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ giving the adversary his due, they fought to the last breath and bullet, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਦ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਭੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਲ ਦੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਕਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਜਗਤ ਪੀਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੇਥ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਹੇਤ ਹੈ, ਫॉर द ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਿਆਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਜਨੌ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਉਧੜਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਜਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੌੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਸਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ये पहले पंगत पाछे संगत दे नाल वर्ण आश्रम का जिहड़ा वो पट्ठा बिठा दिता है, क्योंकि वर्ण आश्रम खत्म हुंदे जदों सांझे तौर ते खाधा जांदे, जां जदों जिहनूं छुआ-छूत कहंदे सन वो तां धोती जांदी सी नहा के। ते बौली जां सरोवर दा कांसैप्ट जिहड़ा गुरु साहिबान ने दिता अध्यात्म दी दुनिया च, उन्हां दा एक अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। पर ब्राह्मण दे लई जिथे साडी संगत दा कांसैप्ट चैलेंज सी, जिथे साडी पंगत दा कांसैप्ट चैलेंज सी, उत्थे बौली दा कांसैप्ट भी चैलेंज रूप च आया। गोंदे मरवाए खतरी नूं अगे ला के अकबर दे दरबार दे विच उन्हां ने शिकायत की, और अकबर उस दी पड़ताल लई आंदा है। ये वखरी गल है कि वो इस कदर प्रभावित हुंदा है कि बाद उन्हें अपना भी एक दीन इलाही नाम का मजहब चलाया। उन्हें जिस कदर सिक्खी वैल्यूज को देखिया, उन्हां दा सारा शिकायतनामा जिहड़ा उस नूं खत्म कीता है। हुण गल असीं सती दी करदे हां। बहुत बार अज जदों हिस्टरी लिखी जाती है, कुछ चीज़ां साडे इतिहास दीयां कमजोरियां ने। मैनूं याद है कि एक ढाडी सिंह सुना रहे सन सर शाम सिंह अटारी वाले दी वार, वो बड़े प्रोमिनेंट ढाडी सन, बड़े मान च उन्होंने कहा कि किवें जदों शाम सिंह अटारी जूझ के शहीद हुए, उन्हां दी सिंघणी ने विआह वाला जोड़ा लैके उन्हां दा जिहड़ा उसने अपने आप को सती कर लिया। बड़े मान नाल दस रहे सन। मैं बाद च उन्होंने कहा, मैं कहा जी ये मान नहीं है। असीं मैं कहा महाराजा रणजीत सिंह उन्हां दे ब्राह्मणिकल प्रभाव की गल करते हैं जी, 4 राणियां इन्नियां दासियां सती हो गई हैं, और ये कोई शक नहीं कि हिस्टोरिकली ये ट्रू है। शाम सिंह अटारी वाले दी सिंघणी दा इवें होना। पर हुण उस कांसैप्ट दी की गल करांगे, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंसेस दा गल है कि गुरु अमरदास जी उस एज ओल्ड ट्रेडिशन जिहड़ा हिंदुआं दे बेसिक मनु दे लॉ दा हिस्सा है, जिन्होंने अंग्रेजा ने जो आके सती के अगेंस्ट लॉ बनाया, बहुत सारे हिंदुओं ने नहीं सी मनिया। अज भी राजस्थान के हजारा सती मंदिर ने, और पिछे जे इन्हां दे शंकराचार्य ने कहा सी जी ये सती साडी धार्मिक लाइन है, इहनूं असीं जिहड़ा नहीं छड्ड सकदे। पर इधर गुरु साहब डिफाइन कर दिंदे ने कि भाई सती वो नहीं है जिहड़ी कि सड़ के मर जाए, सती तां वो है जिहड़ी कि उस दी याद दे विच, बिरहा दी याद दे विच अपना जीवन गुजारदी है, उस नूं सती कहंदे ने। हुण ये जिहड़ी बेसिक लाइन ड्रॉ हो रही, एक पासे 4 दीवारी है औरत दे लई, घर तो बाहर नहीं निकलना जो मनु ने बना दिता है औरत का। दुनिया च इन्ना जालिम लॉ मेकर कोई नहीं होया। बड़े बड़े ब्लैक लॉज बनाए ने दुनिया ने, रॉलेट एक्ट तो लैके असीं पिछले 30 साल देखिया, टाटा नासा क्यों जे कानूनां दे थल्ले इन्हां ने सिख जवानी की नस्लकुशी की है। पर मनु तो बदतर कोई बैड लॉ मेकर नहीं है। उन्हें औरत का ऐसा शिकंजा नहीं कसिया, इन्ना जलील किया है कि जे अज भी तुसीं उहनूं देखदे हो, उहनूं अज भी वो जस्टिफाई करदे ने। और उहदे च एक हिस्सा जिहड़ा वो पर्दा सी, पर्दे तो बाहर ना होना। ते गुरु अमरदास जी दा हुक्म सी कि भाई जिहड़ी भी बीबी ने संगत दे विच आना है, उसने पर्दा नहीं करना है, उसने अपने आप को लपेटना नहीं है कपड़े दे विच। हुण ये चैलेंजेस ने, और गल सिर्फ वर्बल नहीं है। जे असीं मंजियां की गल करते हैं कि 22 मंजियां गुरु अमरदास जी ने थापियां, अज भी तुसीं वो लिस्ट देखो, उन्हां दे विच 4 मंजियां बीबियां नूं बख्शियां ने, 2 कपल ने हस्बैंड वाइफ ने, जिवें मत्थो मुरारी। हुण ये वो सारे कांसैप्ट ने किथे ग्रस्त नूं नकारिया, मनु ने, इन्हां दी सोच ने किथे गुरु साहब धर्म प्रचारक डायोसीस दे तौर ते बीबियां नूं वो साउथ एशिया जिवें कश्मीर दी मंजी माई भाग भरी नूं मिलदी। हुण ये वो चेंजेस ने जिहड़ियां पचदियां नहीं ने। ते जे अकबर दे जमाने च उन्हां दी मूवमेंट स्टेट पावर नूं इन्वॉल्व करन दी फेल हुंदी है, तो अकबर दे मुंडे दे वेले कामयाब हो जांदे ने। जहांगीर दे वेले वो फिर पात्र ने, उहदा नाम चंदू रख लो, उहदा नाम गंगू आ जाए, उहदा नाम सुच्चा नंद आ जाए, वो 22 तार दे पहाड़ी राजे हो जाण। ते अज वो नेहरू होए, इंदिरा गांधी होए, राजीव गांधी होए, या अज वाजपेयी तो लैके नरेंद्र मोदी तक होए, लड़ाई आइडियाज दी हुंदी। और जिहड़े सियाणियां कौमां जिहड़े अपने आइडियल्स दे नाल जुड़ियां हुंदियां, वो ये समझदियां ने कि इस विचार नूं किवें बचाउणा। जे असीं कवियां दी गल करिए
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ। ਬੁੱਧ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि तुमने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कदर जानी ना तुमने अपने गौहर यक दाना की। लंबी नज़म है, मैं वेरवे च नहीं जावांगा कि भाई इस धरती दे उत्ते वो थॉट है, पर उस हीरे नूं, उस यक जिहड़ा यूनिक किस्म दा हीरा सी, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन जिमी काबिल न थी। कि ये शमाए हक, हक रब ਲਈ भी इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है कि ये ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, हक ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਫਲਸਫਾ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ सरशार है अब तक मीए पंदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अज्ञान में। कि ब्राह्मण अज भी इस धरती ते हंकार दे विच, मीए पंदार दे विच खड़ोते ते गौतम दी गल महफिले अज्ञान विदेशां विच, बुद्ध दा थॉट विदेशां विच है। इस धरती दे इस थॉट नूं खत्म कर दिता गया। पर गल मुक्की नहीं, जदों विचारां दी लड़ाई हुंदी है, बुद्धिज्म ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਠਾਂ ਚ, ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਰੂਟਲ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। बुद्ध की गल तो बाद वो सीधा गुरु नानक साहब के उत्ते आ गया कि उन्होंने कहा कि बुद्ध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, बुद्ध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ। हुण आजर इब्राहिम का प्यो है, आजर बुद्ध परस्त है, बुद्ध बनांदा है। इब्राहिम जो तिन्ना ही धर्मां दा, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म का पैगंबर है। हुण मेहता कालू चों आजर नजर आंदे इकबाल को, और गुरु नानक साहब चों नूरे इब्राहिम जिहड़ा कि ना सारे मजहबां दा प्रॉफिट है, वो नजर आंदा है। कि उस दे नाल उन्हें बयान किया कि भाई फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया खाक से। मर्द कामिल इस्लाम दे विच हजरत मोहम्मद साहब तो बिना किसी नूं मर्दे कामिल मनना है कुफर है। लेकिन इकबाल कहंदे कि हजार साल बाद फिर उस धरती ते वो आवाज आई, मर्दे कामिल, वो मुकम्मल इंसान। और इस धरती दे उत्ते तौहीद दी आवाज, साहिब मेरा एको है भाई एको है, सबना जियां का एक दाता, सो मैं मिसर न जाए।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੌਹੀਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਣਦਸਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਦੇਵ ਭੋਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰ ਉਲਟ ਗਈ, ਦੁਗਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਅਮਕਾ ਸੋਨੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਕਾ ਸੋਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਂਗੇ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋੜਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅੱਜ ਹੋਏ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਏ, ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਚ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਏ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ 5 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਉਹ ਸਰਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਾ ਔਰ ਕੁਲਪ੍ਰੋਤ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਔਰ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਲ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਕੁਲਪ੍ਰੋਤ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ
उन्होंने जिहड़ी है उस अपने मुल्क की सॉवरनिटी बेची हुई सी। अब बादल क्या दा रोल, ये सारा टब्बर कोलमा, कोई ड्रग बेचने वाला है, कोई दूजा, ये 22 तार दे पहाड़ी राजे ने, इन्होंने फ्रीडम है, पंजाब तुसी रुको खाओ जो मर्जी करो, कोई नहीं है। पर जदों कोई गल वापरन लगती है, सबक खालसा हुंदा है, ये देशद्रोही बना दिंदे ने, सिख निकलते हैं अपनी गल कहण दे लई, इन्हां दे उत्ते मुकदमे दायर हो जाते हैं। जे पंजाब च अज भी तुसी गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी तो बाद अपना सरबत खालसा करके एक इकट्ठ दे विचों कोई फैसले नहीं लै सकते, वो भी देश धरोह है। तो फिर वो साडे वीर भैण जिहड़े समझदे ने कि भी पता नहीं असीं जिहड़ा उत्थे बहुत वधिया हो गया, करोड़ दा किला है, बड़ियां मौजां ने, एवें इत्थे चंद जिहड़े ने हॉट हैडेड ट्रिगर हैप्पी और मनी लविंग सिख ने जिन्होंने इस गल नूं अगे तोरिया होया। गल ये नहीं है, इस गल का ध्यान रहे कि सच दे पांधी दा रस्ता हमेशा ही बिखड़ा रहा। गुरु अमरदास जी ने ये सानू गल समझाई सी कि भाई इस गल का ध्यान रखो कि ये जिहड़ा रस्ता है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिरहम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना, खलियों तिखी वालों निकी, एक मार्ग जाना, कह नानक। हुण ये गल याद करवाने वाली है कि जदों तक आपा असीं त्याग नहीं करते, गुरु दे सामने अपनी गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। संत पिंडां वालियां नूं अखीर तक कांग्रेस के एजेंट ही दसदे रहे, और वो लोग दसन वाले प्रचारण वाले आप बाहां खड़ियां करके बाहर निकले, वो अखीर तक, और उन्होंने घड़े हुए सारे साथी सिंह जिहड़े ने अखीर तक पुरजा पुरजा होके उन्होंने शहीदियां पाईयां। ते फिर उन्होंने नाम ते किन्हां ने बिजनेस की, किवें उस पवित्र बॉडी जे दमदमी टकसाल बाबा दीप सिंह जी शहीद नाल जुड़ी हुई शहीदां दी लेगेसी किस कदर सचमुच उस पग नूं दाग लवाण दा यतन एक तबके वल्लों कीता गया, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन करने की कोशिश। तो मेरा ख्याल है भी इहदे लई कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिदी हुंदी। जे तुसीं घटनाक्रम नूं एक सादा अंदाज दे विच ही देखदे हो ते तुहानूं गल दी समझ आ जाती है। मैं कंक्लूड करां, मैं धन्नवादी है गुरुद्वारा कमेटी का, रूटीन के टाइम नालों भी ज्यादा उन्होंने जिहड़ा सानूं दिता है कि असीं शमूलियत कर सकीए संगत। पर एक गल बड़ी स्पष्ट है, ये चैलेंजेस दुश्मन बात करे अनहोनी, दुश्मन ने अनहोनी करनी है। उन्होंने इहो जिहे प्लॉट सज्जने ने, असीं भरा वांगू जंग दे विच उलझीए, असीं मर्यादा दे झगड़ियां विच उलझीए, असीं जात पाती सिस्टम दे विच उलझीए जिस चों बाई दी वे असीं निकले ही नहीं है, जां होर किस्म दा पार्ट। पर अज हालां मेरे नाल कई वीर नाराज हो जांदे ने जदों मैं टीवी 84 न्यूज़ चैनल जिहड़ा लगभग 3.5 साल पहला असीं शुरू कीता है, जिस दे उत्ते मंडे थ्रू फ्राइडे 1 घंटे का सचो सच प्रोग्राम मैं कंडक्ट करदे हैं। बाकी भी होर बहुत सारे असीं परसों ही बाबा रणजीत सिंह ढिड्डियां वालियां नाल लाइव इंटरव्यू भी कीता है उत्थों, और असीं भी 2 सैगमेंट इहदे ते कीते। सो बहुत बार उन्होंने लगता है अजकल एक आम आदमी पार्टी टोपी कल्चर आ गया, बहुतियां ने साडियां ने उन्हां दा झंडा चुक लिया। पता नहीं क्यों जी रुचि बन गई है भी जिवें वो जदों जोगियां का बड़ा बोलबाला सी, जिहड़ा जोगी आउंदा सी मगर थोड़ी जी सवाह लगी हुंदी सी उहदे मगर तुर पैंदे सी। ये जोगी उधर पहाड़ों आया, पता नहीं इन्हें कोई कल्याण कर देनी। अज हाल साडा यही होना है, जिहड़ा कोई आउंदे सानूं लगदा भी पता नहीं इन्हां ने कल्याण कर देनी। और ये गल मैं कोई सिर्फ इस संगत च नहीं, स्टॉकटन 2-3 हफ्ते पहले नगर कीर्तन सी विसाखी का, कुदरती सुखपाल सिंह खैर जिहड़े पहला कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रहे, हुण अजकल इन्हां नूं ज्वाइन कीता, वो भी दीवान च बैठे सी। उन्होंने मैं क्या चैलेंज करके मैं क्या जी तुसीं जदों कांग्रेस के स्पोक्समैन सी, तुसीं टीवी 84 नूं इंटरव्यू दिंदे आए क्या कि जी भावें मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन है पर कोई सेंटर की पार्टी पंजाब का भला नहीं कर सकती। पंजाब के भले लई पंजाब सेंट्रिक पार्टी चाहिए है जिहड़ी सिखां दे हितां दी गल करे। ते मैं कहती तुसीं उस पार्टी च जा बड़े हो जिहदी आइडियोलॉजी गांधी है, गांधी की टोपी है, वो गांधी नूं परनाया है, सारी कैबिनेट लैके निरंकारियों के दरबार च पेश होया, हुण भी उन्हें पता नहीं उन्होंने दा की करना है। ते हुण तुहानूं किवें लगण लग गया कि भी इहदे चों साडी कल्याण निकले कि असीं मास्टर तारा सिंह कुलदीप सिंह नूं अज तक माफ नहीं कीता
कि 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਆਟੋਨਮੀ ਕਿ ਭਾਈ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਬਾ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ 1994 ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਸ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਲਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਭਰੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਆਵਰਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀ ਕੂਏ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੇਸ ਵੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਫੇਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਚੋਂ ਫੇਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਰਾਜਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਥ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्मा की मौज। खालसे च सतगुरु आप बैठे ने, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मैं खालसे का ओत ओत सागर बुंदेरो। ये फेथ कायम रहना चाहिए। जिदन तक फेथ है, गुरु हमेशा बॉडी करता रहा। इतिहास भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਆਏ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਦਿ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਿਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟ ਨੇ,
पर ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੇਥ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਵੈਟਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁੰਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। They also serve who stand and wait, ਇਹ ਜੀਸਸ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਬਕਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਬਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਬਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੰਕਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਯੂਰਪ ਸੇਫਲੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ISYF ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड्स ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਗਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲਗੀਰੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, 3-3.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ CNN ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ TV 84 ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਲ 52332 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, RCN ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ TV 84 ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਚ ਜੂਨ 84 ਵੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵੀ ਹੈ, ब्राह्मणवाद की 84 कटना भी है, जो 84 पौड़ियां बौड़ी साहब च बना के गुरु अमरदास जी ने ये बेसिकली वो सिख थॉट नूं जिहड़ा इन्हां दे नालों दिखाया सी कि भाई ये गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ते करे उद्यम धूड़ साधु कीता है कि भाई ये लभदे फिरदियां ने, ये दरिया पवित्र नहीं है, ये दरियावां दा कांसैप्ट ही गलत है। इत्थे ते भले लोकां दा साध पुरुषां दा साध समूह प्रसन्न फिरै जाण, छत्र सब अवलोक च बहेंगे, वो सिस्टम क्रिएट हुए जिथे भले लोग परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मान सकन और दुश्मन टायरेंट जिहड़े ने वो पताल च गड्डे जाण। इस विचारधारा को असीं लैके तुरे, साडे नाल होर भी वीर आए ने और ये असीं चाहांगे कि तुहाडे चों जिहड़े भी कुछ रेगुलर डोनर हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 40,000 के नेड़े तेड़े मंथली बजट है, इसका जो एक्सपेंडिचर होंगे, ਅਸੀਂ कोई मंत्री जंत्री तंत्री कोई ब्यूटी पार्लर को किसी की एड रन नहीं करते, पॉलिसी डिसीजन है। तो जे ਅਸੀਂ कौमी तौर के उत्ते गुरुद्वारा साहबान इस पासे पूरी संगत के उत्ते ही मान करते, तो 3-3.5 साल ਅਸੀਂ खिंच के लाए हैं और हुण ਅਸੀਂ क्राइसिस भी है। और मैं जरूर चाहांगा मैनेजमेंट वीर जिहड़े साडे पुराने साथी ने, इकट्ठे ਅਸੀਂ यूएन के बाहर 1990 च नारे लाउंदे रहे, कविश्री इन्हां दी भाई सरबजीत सिंह, भाई गुरदयाल सिंह जी इनसैपरेबल हिस्सा सी साडे हर समागम दा कि तुसीं साडे नाल खड़ोवो, साडी मदद भी करो, क्योंकि ये कौमी मदद है और एक स्ट्रॉन्ग वैपन है जिहदे नाल असीं दुश्मन दे गलत प्रोपेगेंडे दा जिहड़ा मुंह भन सकदे। किसी भी भुल चुक लई क्षमा दी जाचना। पुरातन सिंहां दा विश्वास जो साडे अजोके जुझारूआं दा कौम दे 1.5 लाख तो ज्यादा शहीद सपुत्र सपुत्रियां दा और अज भी जेलां च उस आजादी दे तराने गांदे साडे वीरां दा विश्वास है, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुनेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।